सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी वेख रहे हो डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सारे वधिया होवोगे। सो दोस्तों, अज दी अपनी वीडियो नंबर सैकंड है, जिथे आपां SST दा जिहड़ा सैकंड लैसन है जी, इनू डिस्कस करन जा रहे हैं। ये 6वीं क्लास दी SST दी आपां गल कर रहे हैं, जिहदे विच जिहड़ा ज्योग्राफी दा जिहड़ा दूसरा लैसन है उहदा नाम है ग्लोब धरती दा मॉडल। इस वीडियो नू आपां TS टैट CTET ते ETT दा जिहड़ा सैकंड पेपर हुंदा है जी, उहनू ध्यान दे विच रखदे होए इस वीडियो नू रिकॉर्ड कर रहे हैं। बाकी जेकर कोई 6वीं क्लास का विद्यार्थी भी इस वीडियो को वेख रहा है तो उहदे लई भी ये वीडियो कंप्लीटली हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को वेखण तो बाद जिन्ने तुहाडे कंसैप्ट होणगे जी, सारे ही क्रिस्टल क्लीयर हो जाणगे। सो दोस्तों, तुहाडा बहुता समा ना खराब करते हुए आपां वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, जेकर तुसी अपने इस चैनल ते नवे हो, इस चैनल को हजे भी सबसक्राइब नहीं किया है तो जिहड़ा लाल वाला सबसक्राइब बटन है जी, उहते प्रेस जरूर कर लियो। तो जेकर लास्ट ते वीडियो पसंद आउंदी होवे तो इनू लाइक करके आपदे दोस्तां नाल भी शेयर कर लियो। सो दोस्तों, शुरू करते हैं अज दे अपने टॉपिक नू। अज दा अपना जिहड़ा लैसन है उहदा की नाम है जी? उहदा नाम है ग्लोब धरती दा मॉडल, ग्लोब द मॉडल ऑफ द अर्थ। ये लैसन नंबर 2 है जी। इस तो पहला आपां कल जिहड़ा लैसन नंबर 1 है जी, जिहदे विच आपां सोलर सिस्टम नू समझिया सी, उहदे विच आपां की समझिया सीगा जी? उहदे विच आपां जिन्ने भी धरती ते प्लैनेट्स ने जी, उन्हां बारे गल कीती सीगी, आपां धरती दी भी गल कीती सीगी। ते अज दी क्लास विच की करांगे जी? अज दी क्लास दे विच ओ जिहड़े आपां सोलर सिस्टम दे विच जिहड़े भी प्लैनेट्स पढ़े सी ना, उहदे विच आपां अपनी जिहड़ी धरती हैगी है जी, उहदे बारे गल करांगे। धरती बारे जिन्ने भी फैक्ट्स ने जी, ते इस ते इलावा होर भी जिन्नियां जरूरी गल्लां ने धरती बारे, जिहड़ियां कि तुहानूं एज अ टीचर भी पता होणीआं चाहीदियां ने, इहदियां आपां गल्लां करांगे। हुण अपने लैसन दा की नाम है जी? अपने लैसन दा नाम है ग्लोब। ते तुहाडे दिल दे विच इह क्वेश्चन तां जरूर आऊगा ना कि ग्लोब चीज की है? ग्लोब इत्थे पहलां ही इन्हां ने लिख ही दित्ता, द मॉडल ऑफ द अर्थ। भाव यह कि आपां जदों कल अर्थ की गल कर रहे सी, सारे नालों पहलां तुसीं मैनूं इह दस्सो कि अपने अर्थ की शेप किहो जी है। तुसीं कहोगे कि सर उहदी शेप तां बॉल वर्गी है ना? तुसीं यही जवाब दोगे। तो अपनी जिहड़ी अर्थ की शेप है जी, वो की है जी? जियोइड शेप हैगी आ। ते इधरों जिहड़ा नॉर्थ पोल है ते जिहड़ा साउथ पोल है, ठीक है जी, इतों थोड़ी जी चपटी है। की है जी? थोड़ी जी चपटी है, बहुती नहीं। तो अपना जिहड़ा ग्लोब है ना जी, वो भी एग्जैक्ट जिहड़ा अपना अर्थ है, जिहड़ी अपनी अर्थ हैगी है जी, उहदी एग्जैक्ट कॉपी है, ठीक है जी। उहदा मिनीएचर कह सकते हैं। जिवें अपनी धरती है ना, इहदे ते आपां वखरे वखरे कॉन्टीनेंट्स वेखे होणगे। जिवें कि मैं तुहानूं एक बार फोटो विखा दिना। जिवें ये अपना भारत देश तुहानूं वेख ही रहा होना, ये अपना भारत देश है जी। इधर वाले पासे मतलब कि तुहानूं काफ़ी सारे जिहड़े देश हैगे जी, जिवें कि अफ्रीका हो गया, तो इस दे नाल ही होर भी जिन्ने भी मतलब तुहानूं थावां विख रहीआं ने, मतलब ये एग्जैक्ट जिवें अपने अर्थ ते है ना, उही तुहानूं एग्जैक्ट तुहानूं ये जिहड़ा ग्लोब होएगा जी, उहदे ते वेखण नूं मिलदा है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकदा कि सर मैप्स एंड ग्लोब दे विच की फर्क है? आपां नूं ग्लोब बनाउण दी लोड़ भी क्यों पई? आपां मैप्स नाल भी काम चला सकदे सी ना। तो दोस्तों, जेकर आपां इन्हां दीयां लाभ हानियां वेखण लग जाइए तो ये भी काफ़ी सारियां आपां नूं वेखण नूं मिलणगियां। जिवें कि जिहड़ा मैप हुंदा, जिहड़ा नक्शा हुंदा, इहनूं आपां मतलब काफ़ी डिटेल दे विच बना सकदे हां। पर जिहड़ा ग्लोब होएगा जी, ये तुहानूं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं विखाएगा, ठीक है ना जी। तो जिहड़ा मैप होएगा जी, तुसीं इहनूं आपदियां जेबां दे विच पा के एक थां तो दूजी थां ते भी लैके जा सकदे हो। पर जिहड़ा ग्लोब होएगा जी, इहनूं तुसीं एक थां तो दूजी थां ते लैके जाण लगे तुहानूं थोड़ी बहुतियां प्रॉब्लम्स दा सामना करना पै सकदा। हुण जेकर आपां गल करिए ग्लोब दी, ते ग्लोब विच तुहानूं काफ़ी सारियां चीज़ां वेखण नूं मिलदियां ने। मैनूं लगदा भी जिन्ने भी कैंडीडेट इस वीडियो नूं वेख रहे आ, तुसीं सारिਆਂ ने ग्लोब जरूर वेख्या ही होਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ मतलब आपां नूं काफ़ी सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां ने, जिवें कि आपां नूं डायरैक्शन ਦਾ पता लगदा है, डिस्टेंस ਦਾ पता लगदा है, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਅਰਥ ਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਹ ਕਾਪੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਲਾਈਨਸ ही ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, मतलब कि ਆਪਾਂ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਕੁਏਟਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਗਲੋਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਗਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਕੁਏਟਰ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਰਧ ਗੋਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ इस धरती नूं दो भागां दे विच वंड दिता, ते आह वाला जिहड़ा हिस्सा रह गया,
आ वाला जिहड़ा हिस्सा है जी ये की है जी, इहनूं आपां कहने आ नॉर्थन हैमिसफेयर। की कहने आ जी, ये वाले हिस्से नूं आपां नॉर्थन हैमिसफेयर कहने आ। ते आ जिहड़ा थल्ले वाला जिहड़ा एरिया रह गया, आ वाला जिहड़ा एरिया है इहनूं तुसीं की कहने हो जी, इहनूं तुसीं साउथन हैमिसफेयर कहने हो। की कहने हो जी, इहनूं तुसीं साउथन हैमिसफेयर कहने हो। ये तो तुहानूं पता लग गया ना कि इहनूं आपां पंजाबी विच अर्धगोला कहने आ। हुण आपां गल करांगे जी कि लैटीट्यूड एंड लॉन्गीट्यूड हुंदे की आ ते आपां नूं की लोड़ है इन्हां सारियां चीज़ां नूं पढ़न दी। जिवें कि लैटीट्यूड नूं तुसीं अक्षांश रेखावां कहने हो, अक्षांश रेखावां या फिर वितकार कहने हो। ते जिहड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है जी, लैटीट्यूड नूं तुसीं पंजाबी विच की कहने हो जी, अक्षांश रेखावां कहने हो। अक्षांश रेखावां हुंदियां ने जी, देशांतर रेखावां हुंदियां ने। तुहानूं कन्फ्यूज होण दी कोई लोड़ नहीं हैगी, मैं तुहानूं चंगी तरह इन्हां दियां भी ट्रिक्स दसूंगा कि तुसीं इहनूं याद किवें कर सकदे हो। हुण तुसीं वेखो इत्थे की लिखिया होया लैटीट्यूड, की लिखिया होया जी, इत्थे लिखिया होया लैटीट्यूड। लैटीट्यूड तो तुसीं किवें याद कर सकदे हो? लैटीट्यूड मतलब लेटियां होईयां लाइनस। किहड़ियां लाइनस जी? लेटियां होईयां लाइनस। ये भी इमेजिनरी लाइनस ही हुंदियां ने। जेकर तुसीं एक्चुअल विच जे तुसीं अर्थ नूं वेखदे हो ना ते तुहानूं ये लाइनस नहीं विखणियां। किवें नहीं विखणियां जी? ये वालियां लाइनस तुहानूं नहीं विखणगियां। ते दोस्तों जेकर आपां इहदी गल करिए, ये किहड़ी कित्थों तो लैके कित्थे तक हुंदियां ने जी? ये फ्लो करदियां ने ईस्ट तो वैस्ट डायरैक्शन दे विच। मान लो कि मैं इत्थे एक ग्लोब दी फोटो बनाई, एक ग्लोब दी डायग्राम बना रहा मैं। ये की है जी? समझ लो ये अपनी अर्थ है। की है जी? अपनी अर्थ है। ते तुहानूं पता है ना ईस्ट इधर है ते वैस्ट किधर है जी? इधर है। ठीक है जी। ते नॉर्थ किधर है जी? नॉर्थ इधर है ते साउथ इधर है। ते ये जिहड़ियां लाइनस हुंदियां ने जी, ये इस तरह हुंदियां ने। ठीक है जी। ये कुछ इस तरह दियां हुंदियां ने, मैं तुहानूं डायग्राम भी विखाऊंगा। ये कुछ इस तरह दियां लाइनस हुंदियां ने। ते जेकर बंदा कोई पिया होवे, लेटिया होवे, ते वो किस तरह की पोजीशन दे विच पिया होएगा? वो बंदा जिहड़ा होएगा जी, वो इस पोजीशन दे विच ही पिया होएगा ना, इस पोजीशन दे विच ही पिया होएगा वो। ठीक है जी। सो मैं तुहानूं सिर्फ समझाउण दी कोशिश कर रहा कि ये लेटियां होईयां लाइनस ने, तुसीं लैटीट्यूड्स तो याद कर सकदे हो। ते लैटीट्यूड्स नूं आपां कहने आ पंजाबी विच अक्षांश रेखावां। ठीक है जी। ये किहड़ियां लाइनस हुंदियां ने जी? अक्षांश रेखावां लाइनस हुंदियां ने। ते इहदे विच इहनूं आपां समांतर रेखावां भी कहने आ, जिहनूं इंग्लिश विच तुसीं पैरेलल लाइनस कहने हो। की कहने हो जी? तुसीं पैरेलल लाइनस भी कहंदे हो। भाव यह मान लो मैं इत्थे एक होर बना रहा, जिवें कि ये की बनाता जी, मैं गोला बनाता। ते ये जिहड़ियां लाइनस हुंदियां ने जी, एक दूजे दे समानांतर हुंदियां ने। ठीक है जी। इधर नाल नाल ही चलदियां ने ये जिन्नियां भी लाइनस हुंदियां ने जी, जिहदे करके आपां इन्हां नूं की कहने आ? आपां इन्हां नूं समांतर रेखावां भी कहने आ। ते ये लाइन सीधियां हुंदियां ने जी, ते कदे भी एक दूजे नाल नहीं मिलदियां। हुण आपां लैटीट्यूड्स दी फोटो भी वेखदे आ, तुसीं इत्थे वेख सकदे हो। ये तुहाडे सामने एक डायग्राम मैं बनाई हुई है जी, मतलब कि ये डायग्राम बनी हुई है, इहदे नाल मैं पंजाबी लिखी हुई है। ये जिहड़ियां लाइनस तुहानूं विख रहीआं ना, ये जिहड़ियां लाइनस तुहानूं विख रहीआं ने जी, ये किहड़ियां लाइनस ने जी? इन्हां लाइनस नूं आपां की कहने आ जी? इन्हां लाइनस नूं आपां कहने आ लैटीट्यूड, भाव अक्षांश रेखावां। इहदे विच तुसीं वेख सकदे हो इत्थे 90-90 डिग्री लिखिया होया। ये क्यों लिखिया होया जी? आपां इहदी गल करांगे। ते दोस्तों मैं हुणे तुहानूं दस्सिया सी ना कि आ इत्थे जिहड़ी लाइन लगी हुई है, ये जिहड़ी लाइन लगी हुई है ना, ये इन्हां दोवां भागां नूं, किहड़े दोवां भागां नूं जी? ये तां हो गया नॉर्थन हैमिसफेयर, ते आ वाला जिहड़ा हिस्सा हो गया वो हो गया जी साउथन हैमिसफेयर। ये जिहड़ा नॉर्थन हैमिसफेयर है जी ते साउथन हैमिसफेयर है, ये जिहड़ी इक्वेटर लाइन है, की नाम है जी ਇਹਦਾ? EQUATOR। इक्वेटर जिहड़ी लाइन है इन्हां दोवां भागां नूं वंडदी है। ते इक्वेटर लाइन नूं आपां पंजाबी विच की कहने आ जी? भूमध्य रेखा कहने आ। की कहने आ जी? भूमध्य रेखा कहने आ। ते दोस्तों जेकर आपां वेखीए ध्यान नाल ते इत्थे 90 डिग्री बन गया। ठीक है जी। मतलब कि आपां जदों इत्थों तो लैके इत्थे तक जावांगे ते किन्ना बन जाएगा जी? ये बन जाएगा 90 डिग्री तक। ठीक है जी। ते आ वाली जिहड़ी लाइन होएगी जी, ये किहड़े किन्नी डिग्री ते स्थित होएगी? इहदी लोकेशन मैं पूछ रहा तुहानूं कि ये 0 डिग्री तो स्टार्ट होएगी। ठीक है जी। 0 डिग्री तो ये लाइन जिहड़ी हैगी है जी, जिहड़ी मैं तुहानूं इक्वेटर दस रहा, ये 0 डिग्री दे विच स्थित होवेगी। ते बाकी दे जे आपां गल करिए ते साउथ दे विच भी 90 डिग्री होएगा। ठीक है जी। साउथ दे विच भी 90 डिग्री होएगा, जिन्हों तुसीं साउथ पोल कहने हो। ते उत्ते वाली जिहड़ी लाइन है जी, इहनूं तुसीं की कहने हो? ये जिहड़ी 90 डिग्री ते स्थित होएगी, आ वाली लाइन। इत्थे वैसे लाइन हुंदी नहीं हैगी जिहड़ी कि 90 डिग्री तो होएगी ना, ये सिर्फ एक पॉइंट ही रह जांदा हुंदा। की रह जांदा हुंदा जी? सिर्फ एक पॉइंट ही रह जांदा हुंदा, जिहनूं तुसीं की कहने हो? जिहनूं तुसीं साउथ पोल, ते जिवें कि जिहड़ा कि साउथ दे विच होएगा उहनूं तुसीं साउथ पोल कहोगे, ते जिहड़ा नॉर्थ विच होएगा तुसीं उहनूं नॉर्थ पोल भाव उत्तरी ध्रुव कहने हो। ते मैं इत्थे तुहानूं दस दित्ता जी, ये जिहड़ा आ वाला हिस्सा है इहनूं तुसीं उत्तरी अर्धगोला कहने हो, ते आ वाला जिहड़ा हिस्सा रह गया जी इहनूं तुसीं दक्षिणी अर्धगोला कहने हो।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਟਰ ਭਾਵ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਟੋਟਲ ਲਾਈਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, 90 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 90 ਡਿਗਰੀ, 90 ਪਲੱਸ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਵੀ 90 ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਵੀ 90 ਹੈਗੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 90 ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹ 0 ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 9 9 18 ਤੇ 1 ਭਾਵ 180 ਤੇ ਪਲੱਸ 1, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ 181। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ 181 ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੇਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਮਿਡਲ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਕੁਏਟਰ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ। ਇਹ ਨਾਰਥਨ ਪੋਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਰਥਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਤੇ ਸਾਊਥਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕॉर्न ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਮਕਰ ਰੇਖਾ। ਇਹ ਸਥਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਨ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕॉर्न ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵਿਖੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 23.5 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਕ ਰੇਖਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕॉर्न। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਦੋ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ 66 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਤੇ 66 ਡਿਗਰੀ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ। ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵੀ 66 ਡਿਗਰੀ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ 66 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਆਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਨਾਰਥਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਊਥਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਰਥਨ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਊਥਨ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ, ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕॉर्न, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਏਟਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 66 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਰਕਟਿਕ ਗੋਲਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਾਕਾਰ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ 66 ਡਿਗਰੀ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ
ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਏਗੀ ਇੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਏਗੀ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਟੇਢੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਟੇਢੀਆਂ, ਤੇ ਟੇਢੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਢੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਰਹੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਕੁਏਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਲੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਦੀ। ਤੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਦਿੰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਊਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਊਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 0 ਡਿਗਰੀ। ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 0 ਡਿਗਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਾਰਥ ਪੋਲ, ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਊਥ ਪੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, 180। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, 180 ਡਿਗਰੀ। ਪਲੱਸ ਜੇ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 180 ਡਿਗਰੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 180 ਡਿਗਰੀ। ਤੇ 180 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਲਗਭਗ 360। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੁੱਲ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, 360। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, 360। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਬਾਰੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਸ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ 8:30 ਰਾਤ ਦੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5.5 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 8:30 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5.5 ਘੰਟੇ ਘਟਾ ਦੋਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਸ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਿਸਿੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 90 + 90 + 1 ਇਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਜੀ ਟੋਟਲ 181 ਡਿਗਰੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ 181 ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 181 ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 1 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ 111 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਲਗਭਗ 111 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਸਟੈਟਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ 1 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, 1 ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 111 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨਸ ਪੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1 ਜੇ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 111 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਿਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਿਡ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਗ੍ਰਿਡ ਜਾਂ ਜਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਤੇ ਇਹ ਜਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਲ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਲਾਈਨਸ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਲਾਈਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਜਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਸ ਜਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਿਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗ੍ਰਿਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ 32 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 75 ਡਿਗਰੀ 25 ਮਿੰਟ ਈਸਟ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ? ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਇਹ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਤੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ। ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਮਾਂ। ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ? ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਮਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਵਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਲੀ ਜੀ ਲਾਈਨ ਵਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਮੈਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ CBSE ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ NCERT ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਵਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਵਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਟੋਟਲ 180 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ ਇੱਧਰ ਵੀ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ? 5.5 ਘੰਟੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 5.5 ਘੰਟੇ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੈਸਟ ਟੂ ਈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਸਟ ਟੂ ਈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ 180 ਤੇ ਪਲੱਸ 180 ਡਿਗਰੀ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਏ ਲਗਭਗ 360। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ 360 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? 360 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 24 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਡ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਇਹ ਟੋਟਲ 360 ਨੇ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ 360 ਇਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 24 ਨਾਲ 360 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭਾਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਏਗਾ ਜੀ 15 ਡਿਗਰੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 24 ਨੂੰ 360 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 360 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ 24 ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਜੀ 15 ਡਿਗਰੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, 15 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਲਗਭਗ 60, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 60 ਨੂੰ 15 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 4। ਭਾਵ 1 ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। 1 ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, 24 ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟੇ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਖਿੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ 82.5 ਡਿਗਰੀ। ਇਸ 82 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਮੰਨਣਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਮਾਨਾ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ 6 ਵਜੇ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੇਟ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਸੂਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 11 ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਸ਼ੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹਟਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਲਗਭਗ 15 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, 1 ਆਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ 15 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 1 ਘੰਟੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਹੀਟ ਜ਼ੋਨਸ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਖੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀਆਂ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਲਾਈਨਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਊਸ਼ਣ ਤਾਪਖੰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੋਰਿਡ ਜ਼ੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੋਰਿਡ ਜ਼ੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਨਾਰਥ ਟੈਂਪਰੇਟ ਜ਼ੋਨ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਰਥ ਟੈਂਪਰੇਟ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਸਾਊਥ ਟੈਂਪਰੇਟ ਜ਼ੋਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਪ ਊਸ਼ਣ ਤਾਪਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਪ ਊਸ਼ਣ ਤਾਪਖੰਡ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸ਼ੀਤਖੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਨਾਰਥ ਫ੍ਰਿਜਿਡ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਸਾਊਥ ਫ੍ਰਿਜਿਡ ਜ਼ੋਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੌਟ ਜ਼ੋਨ ਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੌਟ ਜ਼ੋਨ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹਟਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕੌਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕੌਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰਿਡ ਜ਼ੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਊਸ਼ਣ ਤਾਪਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਵੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਫੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਨਾਰਥ ਟੈਂਪਰੇਟ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਤੇ ਸਾਊਥ ਟੈਂਪਰੇਟ ਜ਼ੋਨ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਟੇਢੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇੱਥੇ ਟੇਢੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ
ਟੇਡੀਆਂ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਪ ਊਸ਼ਣ ਤਾਪਖੰਡ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਪ ਊਸ਼ਣ ਤਾਪਖੰਡ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਫ੍ਰਿਜਿਡ ਜ਼ੋਨ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਊਥ ਫ੍ਰਿਜਿਡ ਜ਼ੋਨ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾਰਥ ਫ੍ਰਿਜਿਡ